हक दिता। सो पहला जो आप ध्यान जानते हो कि कोई सानू जमीन रखने का अधिकार नहीं सी, कोई सानू रब का नाम लैन का अधिकार नहीं सी, कोई विदेश जाने का अधिकार नहीं सी, कोई पैसा इकट्ठा करने का अधिकार नहीं सी। ये सारे ही साडे महापुरुष पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने महापुरुषों धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज, धन धन सतगुरु वाल्मीकि जी महाराज, सतगुरु कबीर जी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फूले जी महाराज, श्री नारायण जी और आप जमीना के अधिकार साढ़े कोल आ गए हैं, जमीना रख सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। सो सत्कारयोग गुरु प्यारिओ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने साडे लई उन्होंने ऋणी है, उन्होंने धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने साडे वास्ते दीआं कुर्बानियां काढ़ियां। सो सत्कारयोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 3 गुरु हैं। उस समय अपनी एक बुक लिखी सी गुलामगिरी। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो बुक का नाम गुलामगिरी सी, उसका बहुत विरोध होया सी उस समय। लेकिन महात्मा ज्योतिराव फूले गल क्या करते सन, भारत की धरती ते 2 घंटियां बजदियां हैं, एक स्कूल की घंटी, एक मंदिर की घंटी। वो कहते जो मंदिर की घंटी बजती है मेरे अंदर अग लग जाती, मेरा खून खोल उठता है। तो जो कहते स्कूल की घंटी बजती है फिर मेरे अंदर ठंड पैंती है, क्योंकि जो मंदिर की घंटी है वो ज्ञानता की घंटी है, जो स्कूल की घंटी है वो ज्ञान की घंटी है। वो तो मुझे खुशी मिलती है कि जो मेरे बच्चे समाज के बच्चे वो ज्ञान की ओर चल रहे हैं। सो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सानू वोटां के अधिकार लैके देते, अज औरत नूं मर्द के बराबर खड़ा कर दिता। ये तो औरत नूं पैर की जुत्ती समझा जाता सी। जो गुरु प्यारे शासन जो इंदिरा गांधी भारत की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनी, उसने ये गल आखी सी, जेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ना होंदे शायद मैं इस देश की प्रधानमंत्री कदे नहीं बनना। तो अज औरतों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान में बड़े हक लैके दिते हैं, बराबरता के हक लैके दिते हैं। अज सारा समाज उन्होंने हकों की अपने उपर कर रहा, आज़ादी मान रहा है। सो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सानू मंदिरों में लैके गए, सानू पानी पीने का अधिकार लैके दिता। अज असीं बिसलैरी का पानी पीने, फ्रिजां का पानी पीने हैं। सो गुरु प्यारे शासन जी वो भी समा सी जो सानू कोई छप्पड़ तो पानी नहीं पी दिता जाता सी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मंदिर का आंदोलन शुरू किया। साडे लोगों ने मंदिर को पूजा नहीं करना चाहते सन, सिर्फ उन्होंने मंदिर जाने का अधिकार लैके दिता। अज कई साडे समाज के लोग मंदिर जाके घंटियां बजाते हैं। सो ये गल है गुरु प्यारे शासन जी अपने महापुरुषों को पढ़िया करो, विचारिया करो। जे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने गुरु रविदास महाराज की बाणी पढ़ी और अपने होर महापुरुषों की भी बाणियां पढ़िया, तो गुरु प्यारे शासन जी भारत का संविधान उन्होंने बाणी के आधार पर बना दिता। बेगमपुरा शहर को नाव दुख दुखनाई ठाव के आधार से भारत का संविधान धन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। गज के क्या करो कि संविधान साढ़े पीर संविधान है, साढ़े पीर ने लिखा है। सो इन्ना प्रेरित होया सारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन की लख लख बधाई। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत जी का, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 132वें जन्म दिहाड़े दियां आए हुए सारे साथियों श्री गुरु रविदास सभा लिस्बन पुर्तगाल प्रबंधक कमेटी वालों और सारे साथियों वालों मुबारकबाद दी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आए हुए सारे साथियों का। और साढ़े साथी देसराज जी बड़े रिस्पैक्टेड साढ़े साथी ने, देसराज जी हॉलैंड तो, जिन्होंने बहुत जो बंगा रेस्टोरेंट वाले साथी हमेशा की तरह गुरु घर की प्रबंधक कमेटी का तन मन धन के नाल सहयोग करते हैं। इस बार भी
ਬੰਗਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧੰਨ ਪਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਧੰਨ ਪਤਰਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਖਾਤਰ, ਮਨੁਵਾਦ ਦੇ ਚੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਜਾ ਫੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਬੀਜੀ ਫਸਲ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਬੀਜੀ ਫਸਲ, ਗੈਰ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਜਾ ਫੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਬੀਜੀ ਫਸਲ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਬੀਜੀ ਫਸਲ, ਗੈਰ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਵੇਚ ਜ਼ਮੀਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਵੇਚ ਜ਼ਮੀਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਵੇਚ ਜ਼ਮੀਰਾਂ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਖੋ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਖੋ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੜਾ ਕੇ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
रुड़का सोच विचारो जितन तो पहला ना हारो पम्मी रुड़का सोच विचारो जितन तो पहला ना हारो हक्कां दे ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਏਕਾ ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਬੱਬਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਾਜਾ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਬੱਬਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਾਜਾ ਫੇਰਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਜੋ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਧੰਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗਾਈ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੋਟ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਗੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਗੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟ ਚੰਦਰੀ ਜੇ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟ ਚੰਦਰੀ ਜੇ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਰਵੀ ਜੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 132ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਲਿਸਬਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਥੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈਣ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ 132ਵੀਂ
ਆਪਾਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰਬੰਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ 132ਵੀਂ ਬਰਥਡੇ ਸੈਰਾਮਨੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸਾਥੀਓ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, जय भीम, जय भारत। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जिस तरह आप जी को पता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मदिन 14 अप्रैल 1891 में होया, क्योंकि उन्हीं अपने जो पुरखे सी, उन्होंने पिता जी सी, उन्होंने दादा जी सी और उन्होंने होर सारा समाज सी, उन्हीं उस समय देखा कि बहुत ही टकरा है समाज, जिसनों के उस टाइम जो ब्राह्मणवाद का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला सी कि उन्होंने कोई चंगा दर्जा नहीं मिलता सी। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने बचपन तो ही सोच लिया कि मैं पढ़ लिख के अपनी कौमां की तकदीर बदलनी आ। तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मैं पढ़ना चाहता हाँ। डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के पिताजी ने उन्होंने कहा कि बेटे आपका पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये जो कुछ भी है सारा कुछ ही ब्राह्मणवाद का है, क्योंकि आप छोटी जात के लोग हाँ, आप स्कूलों के दाखिल नहीं हो सकते। तो साथियों डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने बार-बार जिद करते जो उन्होंने पिताजी उन्होंने स्कूल में दाखिल कराने गए तो स्कूल के अध्यापक ने कहा कि असीं एक शूद्र बच्चे उच्च जाति के बच्चों के नाल बैठ के नहीं पढ़ा सकते। तो साथियों उन्होंने निराश करके घर में वापस कर दिता। 2-3 बार स्कूल जाने के बार-बार डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जिद की तो जो उन्होंने जिद पकाने वास्ते अध्यापक ने भी कहा कि चलो कोई गल नहीं असीं इन्हां स्कूल रख लेंगे हाँ, पर उस साडियां कुछ शर्तां हैं कि जो भी इन्हें स्कूल आना है इन्हें आके स्कूल के दरवाजे तो बाहर ही बैठ जाना कि जो कुछ भी असीं स्कूल के अंदर पढ़ावांगे वो स्कूल के बाहर दरवाजे से बैठ के ही सीखेगा। और दूसरी गल ये कि ये अपनी बोरी भी नाल लेके आऊंगा घरों, ये अपनी बोरी बाहर बिछा के उत्ते ही बैठ के पढ़ेगा। तो साथी एक दिन स्कूल में चैकिंग हुई तो उत्ते चैकर ने कहा, टीचर ने कहा कि बच्चों वो केड़ी चीज़ है जिन्होंने असीं देख तां सकदे हां पर छू नहीं सकते। तो साथियों बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़े किए, एक नूं पुछया कि बेटा दस केड़ी चीज़ आ, वो कहना मास्टर जी वो है सूरज, उन्होंने असीं देख तां सकते हैं, उसकी तपश इन्नी आ इन्ना दूर है असीं उन्हूं छू नहीं सकते। और साथियों दूसरे ने पूछा, वो कहता मास्टर जी चंद्रमा उन्होंने असीं देख तां सकते हैं पर उन्हूं छू नहीं सकते। तीजे ने पूछा, वो कहता मास्टर जी तारे, कहता तारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ देख तां सकते हैं पर उन्होंने छू नहीं सकते। तो साथियों सारे जवाब मिलने तो बाद मास्टर ने कहा कि सारे ने जवाब मिल चुके हैं, पर डॉक्टर अंबेडकर साहब जी क्लास तो बाहर बैठे पर उन्होंने खत हले भी खड़ा होया सी। तो उन्होंने पूछा मास्टर ने कि अंबेडकर तुम की कहना चाहता है, जवाब तो ऑलरेडी मिल चुका है सानू। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा, कहना मास्टर जी जवाब हले इन्हां दा तुसीं लिया जिहड़े क्लास के अंदर बैठ के सीखदे आ, जवाब मेरा हले बाकी है क्योंकि मैं क्लास के बाहर बैठ के सीखना हाँ। तो साथियों डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने कहा कि मास्टर जी सूरज चंद सितारे तो बहुत ही दूर की गल आ, सूरज चंद सितारे तो बहुत ही दूर की गल आ,
ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਪਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਕਲਰਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਟਿਆ, ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਐਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 300 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰਕ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਫਿਰ 100, ਫਿਰ 50, ਫਿਰ 10, ਫਿਰ 6। ਔਰ ਸਾਥੀਓ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਆਏ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਹੂੰਗਾ। ਸਾਥੀਓ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੀਨਾ ਭਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੱਲੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੀਨਾ ਭਾਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੀਨਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੱਲੀ ਉਠਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੀਨਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੀਨਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ 1 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ, 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ, 3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ
5 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ, 10 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ, 16 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਥੀਓ ਨੇ 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਾ ਭਾਨਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਉਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ ਸੀ। ਜੇ ਭੀਮ ਨਾ ਜਾਗਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਨੇ ਸੌਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਸਾਥੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ 132ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਮਾਣਾ ਗੀਤਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਕੀ ਬਹਾਦਰ ਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸੋਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਲਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਲਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਨਾ ਲੋ ਭੀਮ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਲੋ ਭੀਮ ਜੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੜਨਾ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖਮ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਿਲਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਬੋਝ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਬਗਾਵਤ ਥੰਮ ਮਨੂੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿਲਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਯੂਰਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਰਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹਿ ਕੇ ਯੂਰਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਾਠਾਂ ਦਾ ਸੰਜੀਵ ਸੱਚੀਆਂ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਰਹਿਬਰ ਨਾ ਗਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਰਹਿਬਰ ਨਾ ਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਚੱਕੇ ਚੜਨੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਗੀਤ ਵਿੱਕੀ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਮਨਜੀਤ ਸੋਨੂ, ਉਹ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਊਗਾ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੰਜਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 132ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਵੀ ਰਚਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ। ਰੰਜਨਾ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। Very good evening to all of you. Today we all know that we are all together here under this roof just because on this great moment on the birthday celebration eve of Dr. Bhim Rao Ambedkar's Jayanti. So first of all, I would like to thank each and everybody for giving me this opportunity to express some of the words about the life of Dr. Baba Sahib Ambedkar and about the sacrifices he has done for all of us. Guys, I don't think so that if Baba Sahib was not there, even we have a kind of existence on this earth. It's just because of Dr. Bhim Rao Ambedkar that we have a kind of image on this earth. So I will take only 5 to 7 minutes to express the respect about the Baba Sahib. So I will complete my speech in just 5 to 6 minutes. Hopefully I will done it in 5 minutes. We all know that Indian history is certainly filled with many patriotic freedom fighters and social reformers. One famous name among them is that of Bhim Rao Ambedkar. Baba Sahib Ambedkar was a man of many talents and professions. He was a politician, jurist, economist and social reformer. Furthermore, Ambedkar was the driving force behind the Dalit Buddhist movement. Moreover, this man was passionate to fight the various injustice prevalent in the Indian society at the time. As a part of this fight against injustice, Ambedkar led a campaign in support of the untouchables. He was the first law justice minister of India after independence. Above all, Ambedkar played a central role in drafting the Constitution of India. We are familiar all too well with the problem of casteism in India. Even in 25th century, people in India unfortunately still indulge in differentiating others on the basis of caste, color and gender. Surely the situation was far worse back in 1930s and 40s. Back then people were so much into casteism and they thought of it as the norm. The idea of equality was almost non-existent back then. One reason for this can be the attitude prevalent in the Indian civilization, whereby the kings were superiors and the people who did household works belonged to the lower caste. There was an expectation from the lower caste individuals to perform the tasks like cleaning washrooms, cleaning houses, watering plants and other such manual tasks. The prevalence of this mentality was present even after the independence of India. At this time, the Indian society was badly in need of a social reformer and Dr. Bhim Rao Ambedkar really fulfilled that role. He fought this evil of casteism with great favor and enthusiasm. Furthermore, his role in spreading awareness regarding the injustice and discrimination towards lower caste peoples was very significant. One can say that untouchability is an enhanced form of casteism in India, now largely absent. It was a terrible scenario faced by the lower caste people previously. Furthermore, Ambedkar launched active movements against the untouchability. Moreover, he laid emphasis on opening up public drinking water resources. Also, Ambedkar strongly supported the right of lower caste to enter temples. The honor of being the chairman of Constitution Drafting Committee went to Dr. Bhim Rao Ambedkar. He certainly is the mastermind behind the Constitution of the India. Furthermore, Ambedkar's brilliance make the Indian Constitution one of the best in the world. Moreover, Ambedkar prepared a text that provided constitutional protections and guarantees for the range of civil liberties. B.R. Ambedkar was one of the influential figures in the Indian history. No wonder that celebration of his birthday take place with such pride in the form of Ambedkar Jayanti. The name of this great Indian patriot will always remain alive in the pages of history and in the heart of every Indian.
So I would like to thank for giving me this opportunity to explain some of the words about the life of, about the sacrifices of Baba Saheb, what he has done for all of us. I don't think so that we can't even survive on this earth if Baba Saheb was not there for all of us. And even while giving my speech, if I have done any mistake, I beg pardon for it. Thank you. Jai Bhim! Jai Bhim! Thank you. ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੰਜਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜਿਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਦੇ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੀਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਚੱਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਝੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਵੀ ਇਹ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਾਤ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਤਕਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਲਰਕ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਏ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ PhD ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਲਾਅ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਆ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਟਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਸ਼ੂਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੇ ਕਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਉੱਠ ਸਕੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਬਬੋਲਾ ਠਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਆ, 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਨ ਤੇ ਘਟਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ 2000-5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਦਾ ਕੋਟਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਉਸ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਉਹਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 51 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ
ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੋਮ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਚੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 100 ਸਕਾਲਰ ਦੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ 100 ਜਣਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 9 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 64 ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਹਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੂਗਾ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 21 ਘੰਟੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। 21 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 8 ਸਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 365 ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦਾ ਗਲੂਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਕਰਸ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਕਰਸ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਘੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ 100 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਮਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਜੱਗ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਗਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਓ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਾਥੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੜੇ ਬਾਰੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ੇਰਾ ਹੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ 132ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।